Students, now let us start with your next chapter. The name of the next chapter is The Best Investment I Ever Made. So now let us know something about the writer. So let me show you his photograph first. So just have a look at his photograph and a brief introduction. The name is A.J. Cronin. The full name is Archibald Joseph Cronin, known professionally as A.J. Cronin, was a Scottish physician and novelist. So physician कौन है? Doctor है. So he was a doctor by profession and he was born on 19th July 1896 and he died on 6th January 1981. So he was a Scottish physician and novelist. He belonged to Scotland originally, Scotland which is a neighbor of England. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, now have a look at his photographs and now let us go back to the chapter. देखो ਇਹਨੂੰ, the best investment I ever made. clear? So देखो ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ now let us read something about the author. देखो, Archibald Joseph Cronin was a Scottish novelist and dramatist, a doctor by training. So ये दिमाग च रखना है कि ये डॉक्टर सीगा एक. Cronin was one of the most renowned storytellers of the 20th century. Okay, so though he was a doctor, he also wrote very well. बहुत मशहूर stories लिखन वालियां विचों सीगा. He was a very renowned storyteller of his time. Many of his stories are drawn on his medical career and are noted for their narrative skill, deep social conscience and finely drawn characters. Okay, so ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, he has written them on the basis of his experiences as a doctor. A doctor comes across many patients. He has varied experiences and A.J. Cronin has based many of his stories and novels on his experiences as a medical doctor. So ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਐਂਡ ਹਿਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਫॉर ਗੁੱਡ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਕਿੱਲ. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀ. ਸੋ ਹੀ knew how to tell a story very well. Social, deep social conscience. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ you will be able to understand the story well. So conscience, social conscience ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Conscience ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਤਰਾਤਮਾ. So a person who has social conscience knows that he has responsibilities, he has duties towards the society in which he lives. He knows that he has to pay back to the society in which he lives. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ that person has a social conscience. ਔਰ A.J. Cronin ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ that he was devoted to the welfare of the whole world. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. and finely drawn characters. ਔਰ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ that he drew his characters very well. ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ. now let us come to the story. now about the story. ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. you will be able to understand it very well. so it's a very simple story. ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ A.J. Cronin ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ ਨਾ. ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ A.J. Cronin ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ. ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਜ਼ setting up his medical practice. Okay? So he was quite young at that time
And in those days, one night he was called to see a patient who had attempted suicide. ਇਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸੋ ਵੈਨ ਹੀ ਰੀਚਡ ਦੇਅਰ, he somehow saved the life of that young boy who had tried to take his own life. ਸੋ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ money, the boy had tried to kill himself, he had tried to take his own life. So ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਮਾਊਂਟ, so he gives that amount to that boy. ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, after several years, ਉਹੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ who is in his 40s now and who is married also and who is well settled in life, meets the doctor again. ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. The doctor is unable to recognize him. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਬॉय ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ. From that conversation, the doctor comes to know that that young boy has now become a very you may say a well settled person in life, and he is married also, and he is helping other persons who may be facing the same circumstances that he faced at that time. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯੰਗ ਬॉयਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ then he feels great satisfaction. ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 7 pounds ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ the boy who is a well settled middle aged man now is helping other people, and he is in this way he is an asset for the society in which he lives. ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ the whole story. ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ. ਦੇਖੋ, ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟੋਰੀ. The best investment I ever made narrates a touching episode from the author's or the narrator's early life as a doctor in London. So ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਲੰਡਨ. ਠੀਕ ਹੈ. A misguided youth attempts suicide because he is terrified of being punished for stealing a small amount of money from his office. So ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦਊਗਾ. ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. The author narrator as a doctor not only saves the boy's life but turns into a good Smartian and helps the youth replace the money. So ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ
ਬਚ ਜਾਏ। After several years, the doctor comes upon the boy, who now a happily married man in his 40s, along with his wife, is actively involved in the rescue and rehabilitation of child offenders. So फिर काफ़ी सालों बाद ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਅ ਹੈਪੀਲੀ ਮੈਰਿਡ ਮੈਨ ਇਨ ਹਿਸ 40s, ਤਕਰੀਬਨ 40s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਹੀ ਮੇ ਬੀ 40s ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, 42 ਈਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 45 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 47 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਿਸ 40s ਨਾਓ, ਐਂਡ along with his wife, he is actively involved in the rescue and rehabilitation of child offenders. Now, who are the child offenders? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਈਲਡ ਅਫੈਂਡਰਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਈਲਡ ਅਫੈਂਡਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਓ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦ ਰੈਸਕਿਊ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ। ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ when somebody commits a crime, he is sent to the jail, and when he comes out of the jail, the society does not accept him, the society does not take him back. ਸੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਅਫੈਂਡਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਵੈਨ ਹੀ ਕਮਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, then he is at a loss, clear, because he does not know where to go now. ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ naturally he is not at all educated, because very early on in his life he took to crime. ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ he starts committing crimes again, he becomes a criminal, clear. ਸੋ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ, so that they do not go back to their criminal ways again. So ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। okay, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। The 7 pounds which the doctor had given to the helpless lad is a young boy, turns out to be the best investment he had ever made in his life. ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 7 ਪਾਊਂਡਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ। though it did not yield him any monetary dividends, it gives him immense satisfaction because it had a multiplier effect socially. Not only was the youth saved, but he in turn saves other similarly misled lives. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਰਿਟਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਹੀ ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਦੋ 7 pounds to that young boy, he had not hoped that he would get that money back. ਸੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖਰਚੇ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਜਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਚੈਪਟਰ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, the best investment I ever made. So first of all, what is an investment? ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? when you buy something today with the hope of a greater payoff in future. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਹੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਬਾਏ ਸ਼ੇਅਰਸ, you buy bonds, or you buy a piece of land, you buy some property, or you buy gold with the view of selling it in future, or you get fixed deposits done in your bank. That is an investment. Okay, so ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੋਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦ ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਐਵਰ ਮੇਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦ ਸਟੋਰੀ। ਦੇਖੋ, ਔਨ ਦ ਲਾਈਨਰਸ second day out from New York, while making the round of the promenade deck, I suddenly became aware that one of the other passengers was watching me closely, following me with his gaze every time I passed. His eyes filled with a queer intensity. So ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ when he got to meet that man again. ਕਲੀਅਰ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਯੰਗ ਬੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਗਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਸੋ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨਰਸ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ the story starts with the voyage, with the ship voyage. So voyage ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ। ਸੋ ਲਾਈਨਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਲਾਈਨਰ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਲਾਰਜ ਸ਼ਿਪ that carries passengers on long journeys in great comfort. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸੰਜਰਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਲੀਅਰ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲਾਈਨਰ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਟ ਹੈਵ ਵੀ ਗੈਦਰਡ। ਦੇਖੋ, ਔਨ ਦ ਲਾਈਨਰਸ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਅੰਡਰਟੇਕਸ ਜਰਨੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਲੌਂਗ। ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇਟ ਹੈਡ started its journey, it had started its voyage from New York. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ। ਕਲੀਅਰ? ਔਨ ਦ ਲਾਈਨਰਸ second day out from New York, while making the round of the promenade deck, I suddenly became aware that one of the other passengers was watching me closely,
following me with his gaze every time I passed, his eyes filled with a queer intensity. ਇਸ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ the doctor is also a middle aged man, clear, because now he is an established doctor ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਮਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਟਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਵਾਈਲ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮਨੇਟ ਡੈਕ। ਸੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੇਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ। Then he suddenly became aware that one of the other passengers was watching me closely, following me with his gaze every time I passed, his eyes filled with a queer intensity. Queer ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? Strange. So intensity ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? Too much of feelings. ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਇਫ ਦ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ I had crossed the Atlantic many times. So Atlantic ਕੀ ਹੈ? Atlantic Sea. So ਕਿਉਂਕਿ since he was a very well established doctor, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੀ ਹੈਡ ਮੇਡ ਮੈਨੀ ਜਰਨੀਜ਼ ਟੂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਐਂਡ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਅਮੈਰੀਕਾ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਐਂਡ ਔਨ ਦਿਸ ਓਕੇਜ਼ਨ, ਟਾਇਰਡ, I wanted to rest to avoid the tedium of casual and importunate shipboard contacts. I gave no sign of having noticed the man. So ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਹੀ wanted to avoid the tedium of casual and importunate shipboard contacts. ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ that he should strike friendship with the other passenger. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਚੂਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵੇਂ the ones who want to be friends with you, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਰਾਈਕ ਅ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਮੇਕ ਜਰਨੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਸ ਜਰਨੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਰਨੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਮ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਫਰੈਂਡਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਜਰਨੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ। ਐਂਡ ਸਮ ਪੀਪਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਸੱਚ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਸ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਯੈਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਇੰਪੋਰਚੂਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ। ਸੋ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਸ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਕੰਟੈਕਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਜਰਨੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਸ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਮੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਅਨੋਇੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। On the contrary, he seemed affected by a troubled
rather touching diffidence. Now diffidence ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? lack of confidence. on the contrary ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀ lacks in confidence, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। He was in his early 40s. I judged out of the corner of my eye, rather short in build, with a fair complexion, a good forehead from which his thin hair had begun to recede, and clear blue eyes. So ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ out of the corner of my eye. out of the corner of my eye ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? the doctor did not look directly at him. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਿਜ਼ अर्ਲੀ 40s, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ अर्ਲੀ 40s ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? 42, 43, 44 ਵੀ ਇਵਨ। ਸੋ ਰਾਦਰ ਸ਼ਾਰਟ ਇਨ ਬਿਲਡ, short ਸੀਗਾ, with a fair complexion, a good forehead, so he had a broad forehead, he had a big forehead from which his thin hair had begun to recede. so ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। recede ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਿ to go back, so ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ because he was in his early 40s, and clear blue eyes. His dark suit, sober tie, and rimless spectacles gave evidence of a serious and reserved disposition. so ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੈਸਅਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਬਰ ਟਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਦ ਟਾਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਬਰਾਈਟ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਬਰ ਜੀ ਟਾਈ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ। ਐਂਡ ਰਿਮਲੈਸ ਸਪੈਕਟੀਕਲਸ। ਸੋ ਰਿਮਲੈਸ ਸਪੈਕਟੀਕਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਲੇ ਸਪੈਕਟੀਕਲਸ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੇਵ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਨ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਬਾਈ ਨੇਚਰ। ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਕ ਫਰੈਂਡਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰਿਜ਼ਰਵਡ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਮੈਨ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹਿਮ ਸੋ ਇੰਟੈਂਟਲੀ। ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ? ਦੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿਦ ਯੂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਜਰਨੀ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਹੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਐਨ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਹੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੀ ਸੋ ਇੰਟੈਂਟਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦ ਬਿਗੁਲ ਸਾਊਂਡਿਡ ਫॉर ਡਿਨਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਂਟ ਬਿਲੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਬਿਗੁਲ ਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਵੈਂਟ ਬਿਲੋ। ਔਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੋਰਨੂਨ I again observed my fellow voyager watching me earnestly from his deck chair. So forenoon, ਅਗਲੇ ਦਿਨ forenoon ਕੀ ਹੈ? before 12 in the noon, ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਮੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਡੈਕ ਚੇਅਰ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਅ ਲੇਡੀ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਏਜ, ਕੁਆਇਟ ਐਂਡ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਡ। ਸੋ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਲੁਕਿੰਗ ਵੂਮਨ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਡ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਇਨ ਹਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਬਰਾਊਨ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਲਾਈਟਲੀ ਫੇਡਡ ਬਰਾਊਨ ਹੇਅਰ,
dressed in a grey skirt and grey woolen cardigan. So ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਸਕਰਟ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇ ਕਾਰਡੀਗਨ. ਸੋ ਦ even the wife of that person appeared to be a very simple kind of a woman. ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ. ਸੋ the situation by this time had begun to intrigue me, and from my steward I discovered they were Mr. and Mrs. John S. So ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ when he noticed that man looking at him very seriously, so ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ he wanted to know. The situation had begun to intrigue him. It means he was becoming curious now, not confused, curious ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਉਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸਟੀਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਜੌਨ ਐਸ, ਫਰੋਮ ਅ ਸਮॉल ਸਬਅਰਬ ਆਫ ਲੰਡਨ. ਔਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਸੋ ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਸਮॉल ਸਬਅਰਬ. ਸਬਅਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਅਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ. Yet when another day passed without event, I began to feel certain that Mr. S would remain too shy to carry out his obvious desire to approach me. ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦਿਸ in my next lecture. So easy ਹੈਗਾ, I know,